Okay, dear students, welcome back. നമുക്കതിലെ കെമിക്കൽ കോർഡിനേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. കെമിക്കൽ കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ. സോ നമ്മൾ ന്യൂറൽ കൺട്രോൾ കോർഡിനേഷൻ പഠിച്ചു. ഇതിൽ പറയാൻ പോകുന്ന കെമിക്കൽ കോർഡിനേഷൻ ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ, കെമിക്കൽ കൺട്രോൾ ഇൻ അവർ ബോഡി. സോ കെമിക്കൽ കൺട്രോളിൽ വരുന്നത് ദ കെമിക്കൽ കൺട്രോൾ ബൈ സെക്രീറ്റിംഗ് ഹോർമോൺസ്. കെമിക്കൽ റെഗുലേഷൻ ബൈ സെക്രീറ്റിംഗ് ഹോർമോൺസ്. ഹോർമോണൽ കൺട്രോൾ, ഹോർമോൺസ് വഴിയുള്ള കൺട്രോളാണ് കെമിക്കൽ റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറയുക. What is this hormone? They are nothing but intercellular messengers. So hormones are nothing but intercellular messengers. Messengers are called as hormone. So these hormones are intercellular messenger, and this hormone discovery by Starling and Baylis. Hormone discovery by Starling and Baylis, and they discovered the first hormone. The first discovered hormone is secretin. Secretin is the first discovered hormone. So here നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൂടെ പോകാം. Refer the diagram of hypothalamus and pituitary given below. Identify the parts numbered. ഇതിൽ ആ പാർട്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Hypothalamus and pituitary is given here. Suppose here this is hypothalamus and this one is pituitary. Hypothalamus and pituitary. This is hypothalamic region. The bilobed gland just below the hypothalamus is pituitary. The bilobe just below the hypothalamus is pituitary. This hypothalamus contains some neurosecretory cells. Hypothalamus contains neurosecretory cells. These neurosecretory cells secrete neurohormones. These neurosecretory cells secrete neurohormones. The hormones secreted by the hypothalamus are called as neurohormones. They are releasing hormone, inhibiting hormone, oxytocin and ADH or vasopressin. These are the hormones secreted by the hypothalamus, neurosecretory cell. And just below the hypothalamus is a bilobed gland. This bilobed gland just below this hypothalamus is called as pituitary gland or hypophysis. This is pituitary gland or hypophysis. Hypothalamus താഴെ കാണുന്നു hypophysis or pituitary gland. It has two lobes. This is anterior and this is posterior pituitary gland. This anterior pituitary gland is again divided into two regions. It has the anterior portion, pars distalis, and the posterior region, pars intermedia. Pars distalis and pars intermedia are the two regions of anterior adenohypophysis. Then this posterior lobe is known as neurohypophysis. Neurohypophysis, or it is also known as pars nervosa. Neurohypophysis or the pars nervosa. Then it is connected to the hypothalamus by the infundibulum. Hypothalamus attached to the pituitary gland by a stalk called as infundibulum. Then the blood supply seen in between hypothalamus and anterior pituitary gland. This blood supply between hypothalamus and anterior pituitary gland is hypophyseal portal vein. This is hypophyseal portal vein. The portal vein is there, and it is attached to the neurohypophysis through the axon. This hypothalamus attached to the neurohypophysis or to the posterior pituitary gland through the axon. This anterior pituitary gland function, this anterior pituitary gland secrete a number of hormones like TSH, FSH, LH, then GH, growth hormone, ACTH and prolactin. These are the hormones secreted by the anterior pituitary gland, particularly the pars distalis region. Then this pars intermedia secrete a hormone called as MSH, melanocyte stimulating hormone.
This neurohypophysis the function, it store and release two hormones synthesized by hypothalamus. Hypothalamus synthesis in the രണ്ട് ഹോർമോണിനെ അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും റിലീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. So this neurohypophysis store and release two hormones synthesized by the hypothalamus. They are ADH or vasopressin and oxytocin. These hormones are stored, synthesized in hypothalamus, stored and released by this neurohypophysis. So what will be the answer here? Refer the diagram of hypothalamus and pituitary given below. Identify the parts number. What is number 1? Portal vein. It is hypophyseal portal vein. What is 2? It is nothing but axon. Then what is 3? 3 is the pars distalis region of adenohypophysis. Then what is 4? The 4 is pars intermedia region. Okay. So here the answer is option 1. Which of the following is a neurohormone? What is neurohormone? The hormone secreted by the neurosecretory cells of hypothalamus called as neurohormones. The hormone secreted by the neurosecretory cells of hypothalamus is called as neurohormones. And here this neurohormone, vasopressin is a neurohormone. Thyrotropin is not a neurohormone. Thyrotropin is TSH. Somatotropin, GH is called as somatotropin. Prolactin, these are not neurohormone. Neurohormones are releasing hormone, inhibitory hormone, oxytocin and vasopressin are neurohormones. So here the answer is option 1. The source of hormone which produces myometrial contraction and milk ejection. The source of hormones which produce myometrial contraction and milk ejection. Which hormone needed for the contraction of smooth muscles and milk ejection? See, in uterus, the middle layer of uterus is myometrium. The myometrium is formed of smooth muscle. That myometrial vigorous contraction during parturition is initiated by a particular hormone, as well as the contraction of smooth muscles of mammary gland causes milk ejection by a hormone called as oxytocin. So what is the hormone oxytocin? Oxytocin is a non-peptide hormone having 9 amino acids. It's a peptide hormone. This oxytocin function, this oxytocin act on smooth muscle, and its function, it stimulate the contraction of our smooth muscle. Its function is contraction of our smooth muscle. Smooth muscles in the contraction is the function. Okay, oxytocin function. So അതുകൊണ്ടാണ് പാർച്ചുറേഷൻ ടൈമിൽ സ്മൂത്ത് മസിൽസിനെ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഡെലിവറി. ദെൻ ഇറ്റ് കോസസ് എ കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് മയോ എപ്പിത്തീലിയം ആൻഡ് സ്മൂത്ത് മസിൽസ് ഓഫ് മാമറി ഗ്ലാൻഡ്. ആ കോൺട്രാക്ഷൻ ഫോഴ്സിൽ മിൽക്ക് ഇജക്ഷൻ നടക്കുന്നു. ദീസ് ആർ ദ ഫങ്ഷൻസ്. ആൻഡ് ദിസ് ഓക്സിറ്റോസിൻ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ലവ് ഹോർമോൺ. വൈ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ലവ് ഹോർമോൺ? നമ്മളിപ്പം തൊടുന്നു, ഒരാളെ തൊടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ നമ്മൾ അടുത്തിരിക്കുകയോ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ that we have a neural signal from the hypothalamus. That hypothalamus send a signal to the neurohypophysis. Neurohypophysis start releasing oxytocin. That oxytocin causes the bond making. Oxytocin ആണ് affection, ആ bond നമുക്കിടയിൽ ഫോം ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. So it is called as love hormone. So here, which is the answer? Here, which of the following is a neurohormone? Which one was, sorry, the source of hormone which is produced by a myometrial contraction, milk ejection. Which hormone? The hormone oxytocin is needed for myometrial contraction, milk ejection. So what is the source? Now the question is, adinte source edananu. We know oxytocin and vasopressin are the two hormones synthesized by hypothalamus. ഈ രണ്ട് ഹോർമോണും ഹൈപ്പോതലാമസ് ആണ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുക, ബട്ട് ദേ സ്റ്റോർ ഇൻ പോസ്റ്റീരിയർ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ്. പോസ്റ്റീരിയർ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ, the source of hormone which produce myometrial contraction and milk ejection, which is that source? That source is, it is not pars distalis, it is not pars nervosa, it is not pars intermedia. Then what is the source? It is hypothalamic nuclei. Hypothalamic nuclei ആണ് ആ ഹോർമോണിൻ്റെ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹൈപ്പോതലാമിക് nuclei ആണ് ആ ഹോർമോണിനെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, then the hormone that promote cell division, protein synthesis and bone growth. We know the anterior pituitary gland secrete
GH, growth hormone or somatotropin. Growth hormone or somatotropin. This somatotropin function, it acts on liver and stimulate the liver to secrete insulin like growth factors. Stimulate the liver to secrete insulin like growth factors. Then it stimulates cell division. It acts on bone and causes the growth of bone. It causes the growth of bone. It stimulates protein synthesis for the growth and development. All of these functions are performed with the hormones are called as somatostatin or growth hormone. If this somatostatin or growth hormone is deficient in our body, which will lead to the stunted growth is called as dwarfism. Leads to the stunted growth is dwarfism. Hyposecretion of growth hormone in childhood. Then hypersecretion of growth hormone in childhood causes gigantism. Its hypersecretion causes gigantism. Hypersecretion in adult, its hypersecretion in adult is called as acromegaly. Hypersecretion in adult is called as acromegaly. So here the hormone that promote cell division, protein synthesis and bone growth is which one? Not ACTH, it is not ADH, it is not PTH. Then what is the hormone? It is GH or growth hormone. Then hypothyroidism during pregnancy. We know thyroid gland. Thyroid gland is the largest endocrine gland in our body. The largest endocrine gland in our body called as thyroid gland. Thyroid gland is the largest endocrine gland seen on the ventral side of trachea. Thyroid gland. It is a bilobed gland. This bilobed thyroid gland is the largest endocrine gland. This thyroid gland contain two types of cells. They are follicular cells and parafollicular cells. Two types of cells are there, follicular and parafollicular cells. Follicular cells secrete iodothyronine. Follicular cells secrete iodothyronine, T3 and T4. Parafollicular cells secrete calcitonin. Calcitonin is a peptide hormone. It's a peptide hormone. Iodothyronines are amine hormone derived from amino acids. So here, hypothyroidism in pregnancy. This iodothyronine needed for BMR, regulating basal metabolic rate. It needed for growth and development. It needed for the development of brain. It needed for the development of nervous system. So nervous system development ഈ ഹോർമോൺ വേണ്ടി വരും. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രഗ്നന്റ് വിമൻ്റെ ബ്ലഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഈസ് ആൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് ലെവൽ ഓഫ് തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോൺ. തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ ലെവൽ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. ബിക്കോസ് ദിസ് തൈറോയ്ഡ് ഈസ് നീഡഡ് ഫോർ ദ ഫീറ്റൽ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. കുട്ടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്കും ഡെവലപ്മെൻറ്റും എല്ലാം ഈ തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോൺ വേണ്ടി വരും. So it is very necessary to increase or the growth and development. That growth and development required this thyroid hormone. So it is very necessary to increase the thyroid hormone level during pregnancy. അപ്പോൾ ഒരു പ്രഗ്നന്റ് വിമനിൽ ഈ അയോഡിൻ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ, അവരുടെ ഡയറ്റിൽ അയോഡിൻ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ, വിനോ അയോഡിൻ ഈസ് നീഡഡ് ഫോർ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദിസ് അയോഡോതൈറോണിൻ. ബിക്കോസ് അയോഡിനും അമിനോ ആസിഡ് തൈറോസിനും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണാണ് അയോഡോതൈറോണിൻ. So iodine is needed for the formation of iodothyronine. If iodine is deficient in that, will become hypothyroidism. അങ്ങനെ പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അത് ബാധിക്കും. ആ കുട്ടിക്ക് അബ്നോർമൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും, സ്റ്റണ്ടഡ് ഗ്രോത്ത് ആയിരിക്കും, വളർച്ച മുരടിച്ചു പോകും. ദെൻ അബ്നോർമൽ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മീൻസ് ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, പുവർലി ഡെവലപ്ഡ് ബ്രെയിനാണ്, ലോ ഐക്യു ആയിരിക്കും ആ കുട്ടിക്ക്. ദെൻ അബ്നോർമൽ സ്കിന്നായിരിക്കും കാണുക, ഡെഫായിരിക്കാം, മ്യൂട്ടായി പോകാം, സംസാരിക്കില്ല, കേൾക്കില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായാൽ ദാറ്റ് ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം ഇൻ പ്രഗ്നൻസി കോസസ് ക്രട്ടനിസം. കുഞ്ഞിനാണ് തകരാറുണ്ടാകുക. ദാറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ക്രട്ടനിസം. സോ ദ ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം ഡ്യൂറിങ് പ്രഗ്നൻസി കോസസ് ക്രട്ടനിസം. പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം ഉണ്ടായാൽ ആ കണ്ടീഷൻ പറയുക ക്രട്ടനിസം എന്ന് പറയും. സോ ഓപ്ഷൻ 2.
Then, which is true of thyrocalcitonin? True of thyrocalcitonin. Let's see the function of thyrocalcitonin. We know the parafollicular cells secrete a peptide hormone called as thyrocalcitonin. Parafollicular cells secrete a peptide hormone thyrocalcitonin, TCT. CT function regulate blood calcium. It regulates blood calcium level. Blood like calcium level regulate in the hormone ആണ് TCT. And it is a hypocalcemic hormone. It is a hypocalcemic hormone. What is hypo means കുറയുക. Hypocalcemia calcium level കുറയ്ക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ്. So it is a hypocalcemic hormone. ബ്ലഡിലെ കാൽഷ്യം കുറയ്ക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ്. ബ്ലഡിലെ കാൽഷ്യം കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് കുറയ്ക്കേണ്ടി വരിക? ബ്ലഡിലെ കാൽഷ്യം കൂടുമ്പോഴാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടു ഹൈപ്പർ കാൽഷ്യമia. ബ്ലഡിലെ കാൽഷ്യം കൂടുമ്പോഴാണ് ഈ ഹോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡിക്രീസസ് ബ്ലഡ് കാൽഷ്യം ലെവൽ ബൈ ദ സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് കാൽഷ്യം ടു ബോൺ, സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് കാൽഷ്യം ടു മസിൽസ്, സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് കാൽഷ്യം ടു ടീത്ത്. ഇവിടേക്കെല്ലാം കാൽഷ്യത്തെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ഇൻഹിബിറ്റ് reabsorption of calcium from renal tubule. Renal tubule, kidney tubule എന്നുള്ള കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ തടസ്സപ്പെടുന്നു. ഇൻഹിബിറ്റ് ദ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് കാൽഷ്യം ഫ്രം റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾ. ഇതെല്ലാമാണ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ. ദയർവൈ ഇത് ബ്ലഡിലെ കാൽഷ്യത്തെ കുറയ്ക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് ഈ ഹോർമോൺ എന്ന്. സോ ഇറ്റ് ഡിക്രീസസ് ദ ബ്ലഡ് കാൽഷ്യം ലെവൽ. ബ്ലഡിലെ കാൽഷ്യം കുറയ്ക്കുന്നു. ദെൻ ബ്ലഡിലെ കാൽഷ്യം കുറയ്ക്കുന്നതോടെ ഇറ്റ് പ്രൊമോട്ട് ഓസ്റ്റിയോബ്ലാസ്റ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി. ഓസ്റ്റിയോബ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ബോൺ ഫോർമേഷനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും. കാരണം ബ്ലഡിലെ കാൽഷ്യത്തെ എവിടെയൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണ്? ബോണിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും. ദെയർബൈ ടു പ്രൊമോട്ട് ഓസ്റ്റിയോബ്ലാസ്റ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി ഓർ ബോൺ ഫോർമേഷൻ. ബോൺ ഫോർമേഷനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണാണ് ഈ തൈറോകാൽസിറ്റോണിൻ. എന്നാൽ മറ്റൊരു ഹോർമോൺ ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണാണ് പാരാതൈറോയ്ഡ് ഗ്ലാൻഡ്. പാരാതൈറോയ്ഡ് ഗ്ലാൻഡ് സെക്രീറ്റ് എ ഹോർമോൺ PTH. പാരാതൈറോയ്ഡ് ഹോർമോൺ ഒരു പാരാതെർമോൺ. പാരാതൈറോയ്ഡ് ഹോർമോൺ ഒരു പാരാതെർമോൺ ഇസ് എ പെപ്റ്റൈഡ് ഹോർമോൺ. ഇതും മറ്റൊരു പെപ്റ്റൈഡ് ഹോർമോണാണ്. ഈ പാരാതെർമോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻറ്റഗോണിസ്റ്റിക് ടു TCT. ആൻറ്റഗോണിസ്റ്റിക് ആണ്, ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഫംഗ്ഷൻ. തൈറോകാൽസിറ്റോണിൻ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇതെന്തായിരിക്കും? ഇത് ഹൈപ്പോകാൽസിമിക് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഹൈപ്പർ കാൽസിമിക് ആണ്. ഹൈപ്പർ കാൽസിമിക് ഹോർമോണാണ്. ബ്ലഡിലെ കാൽഷ്യം കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഫംഗ്ഷൻ. എപ്പോഴാണ് കൂട്ടേണ്ടി വരുന്ന? ബ്ലഡിൽ കാൽഷ്യം കുറയുമ്പോൾ ബ്ലഡിൽ കാൽഷ്യം കൂട്ടുന്ന ഹോർമോണാണ് ഹൈപ്പർ കാൽസിമിക് ഹോർമോൺ. ഇവരെന്താ ചെയ്ത്? പ്രൊമോട്ട് ദ സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് കാൽഷ്യം ടു ദ ബോൺ ആണെങ്കിൽ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും? ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദ റിസോപ്ഷൻ ഓഫ് ബോൺ. ബോണിൽ നിന്ന് കാൽഷ്യത്തെ റീഅബ്സോർവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു. ഡീമിനറലൈസേഷൻ ഓഫ് ബോൺ. ഡീമിനറലൈസേഷൻ, ബോണിൽ നിന്നും ഡീമിനറലൈസേഷൻ നടത്തി ബോണിൽ നിന്ന് മാക്സിമം കാൽഷ്യത്തെ റീഅബ്സോർവ് ചെയ്തെടുക്കും. ഡീമിനറലൈസേഷൻ ഓഫ് ബോൺ. ദെയർബൈ ഇറ്റ് പ്രൊമോട്ട് ഓസ്റ്റിയോക്ലാസ്റ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി. ഇത് ഓസ്റ്റിയോക്ലാസ്റ്റിക് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ബോൺ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റി. കാരണം ബോണിലുള്ള കാൽഷ്യത്തെ തിരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ റീഅബ്സോർവ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ബ്ലഡിലെ കാൽഷ്യം കൂടും, ബോണിലെ കാൽഷ്യം കുറയും. അപ്പോൾ ബോണിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞ് ബോൺ ബ്രിട്ടിലാകും, ബ്രേക്ക് ആകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ വിച്ച് ഈസ് ട്രൂ ഓഫ് തൈറോകാൽസിറ്റോണിൻ? തൈറോകാൽസിറ്റോണിൻ ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള നോക്കാം. പ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ പാരാതൈറോയ്ഡ്. റോങ് അല്ലേ? ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ പാരാതൈറോയ്ഡ് ഹോർമോൺ, ഇറ്റ് ഈസ് എ തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോൺ. Then produced by thyroid, decrease calcium in blood. Wrong. Yes, it decreases blood calcium level. ബ്ലഡിലെ കാൽഷ്യം കുറയ്ക്കുന്ന ഹോർമോണാണ്, ഹൈപ്പോകാൽസിമിക് ആണ്. പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ പാരാതൈറോയ്ഡ് റോങ് ആണ്. പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ തൈറോയ്ഡ് ഇൻക്രീസ് കാൽഷ്യം ലെവൽ റോങ് ആണ്. സോ ഹിയർ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 2, സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ആണ്. PTH നോട്ട് ഇൻവോൾവ്ഡ്. എന്താ PTHൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ? പാരാതൈറോയ്ഡ് ഹോർമോണിനെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ലേ. ആ പാരാതൈറോയ്ഡ് ഹോർമോൺ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? PTH ഈസ് നോട്ട് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ഡീമിനറലൈസേഷൻ. യെസ്, ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ മിനറലൈസേഷൻ. അത് മിനറലൈസേഷൻ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആകുന്നു. അപ്പോൾ അത് PTHൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ. ഓസ്റ്റിയോബ്ലാസ്റ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി, നോ, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓസ്റ്റിയോബ്ലാസ്റ്റിക്, ഇറ്റ് ഈസ് ഓസ്റ്റിയോക്ലാസ്റ്റിക്. ബോൺ റിസോപ്ഷൻ, അതതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാണ്, റിസോപ്ഷൻ ഓഫ് ബോൺ. ഓസ്റ്റിയോക്ലാസ്റ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി അതതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാണ്.
ഓസ്റ്റിയോബ്ലാസ്റ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി ആരാണ് ചെയ്യുന്നത്? തൈറോകാൽസിറ്റോണിൻ അല്ലേ? സോ പി ടി എച്ച് നോട്ട് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ഓസ്റ്റിയോബ്ലാസ്റ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി. സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ, അപ്പം അതാണ് ആൻസർ. അത് ഈ പി ടി എച്ചിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ അല്ല. നെക്സ്റ്റ്, എ പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് complaining of spastic contraction of skeletal muscle, that is tetany. This condition is due to, yes, നമുക്ക് നോക്കാം. തൈറോകാൽസിറ്റോണിൻ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ? ബ്ലഡിലെ കാൽഷ്യത്തെ കുറയ്ക്കുക. ബ്ലഡിലെ കാൽഷ്യത്തെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ബ്ലഡിലെ കാൽഷ്യത്തെ എവിടേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം? കാൽഷ്യം ടു മസിൽസിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ബ്ലഡിൽ കാൽഷ്യത്തെ കുറച്ച് മസിൽസിലും ബോണിലേക്കൊക്കെ കാൽഷ്യം കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് തൈറോകാൽസിറ്റോണിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ. വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഇഫ് ദിസ് ടി സി ടി സെക്രീഷൻ അബ്നോർമലി ഇൻക്രീസസ്? വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഇഫ് ദിസ് സെക്രീഷൻ ഈസ് ഹൈപ്പർ? ഇതിൻ്റെ സെക്രീഷൻ ഹൈപ്പർ സെക്രീഷൻ ആയി പോയാൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? ഈ തൈറോകാൽസിറ്റോണിൻ സെക്രീഷൻ ഹൈപ്പർ ആയാൽ ബ്ലഡിലുള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് കാൽഷ്യത്തെ എടുത്ത് മസിൽസിലേക്കൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും, ബോണിലും മസിൽസും. അപ്പോൾ ബ്ലഡിൽ കാൽഷ്യം കുറഞ്ഞു, മസിൽസിലൊക്കെ കാൽഷ്യം കൂടി, വിച്ച് കോസസ് ദ സ്പാസം ഓർ ദ വൈൽഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് മസിൽ കോൾഡ് ആസ് ടെറ്റനി. സോ ടെറ്റനി is the wild contraction of muscle due to low blood calcium level. So hyper secretion of thyrocalcitonin. Thyrocalcitonin secretion hyper ആയാൽ എന്തുണ്ടാകും? ഈ ടെറ്റനി എന്ന കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാകാം. എന്നാൽ ഈ നമ്മൾ പാരാതൈറോയ്ഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? പാരാതൈറോയ്ഡ് ഹോർമോൺ ബോണിൽ നിന്നും മസിൽസിൽ നിന്നൊക്കെ കാൽഷ്യത്തെ ബ്ലഡിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതാണ് പി ടി എച്ച്. ബോണിൽ നിന്നും മസിൽസിലൊക്കെ കാൽഷ്യത്തെ പി ടി എച്ചിനെ റീഅബ്സോർബ് ചെയ്തെടുത്ത് ബ്ലഡിലേക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പി ടി എച്ചിൻ്റെ റോൾ. കാൽഷ്യത്തെ ബ്ലഡിലേക്ക് റീഅബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കുക. വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഇഫ് ദിസ് പി ടി എച്ച് ലെവൽ അബ്നോർമലി ഡിക്രീസസ്? പി ടി എച്ച് കുറഞ്ഞു പോയാലോ? ബ്ലഡിലേക്ക് കാൽഷ്യത്തെ റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ ഹോർമോൺ ഇല്ലാതെ വന്നാൽ ബ്ലഡിലെ കാൽഷ്യം കുറയും. അങ്ങനെ ബ്ലഡിലെ കാൽഷ്യം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴും സെയിം പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകില്ലേ? ലോ ബ്ലഡ് കാൽഷ്യം ലെവലാവും. ലോ ബ്ലഡ് കാൽഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മസിൽസിൽ കാൽഷ്യം കൂടുതലായിരിക്കും, ദാറ്റ് ഈസ് ടെറ്റനി. സോ എ പേഷ്യൻ്റ് കംപ്ലൈനിങ് സ്പാസ്റ്റിക് കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ സ്കെലറ്റൽ മസിൽ, ദിസ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് ഡ്യൂ ടു hypofunction of thyroid gland, hypofunction of parathyroid, hyperfunction of parathyroid, hyperfunction of thyroid. Actually ഇതിൽ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ പറയാം. Hyperfunction of thyroid, actually the answer is 2 and 4. രണ്ടും 4 ഇവിടെ ആൻസർ ആണ്. ഇത് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. 2 and 4 ആർ ആൻസർ. ഇത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, മിസ്റ്റേക്ക് വന്നതാണ്. 2 and 4 ആർ ആൻസർ. കാരണം പാരാതൈറോയ്ഡ് ഹൈപ്പോ ആയാലും തൈറോയ്ഡ് ഹൈപ്പർ ആയാലും സെയിം കണ്ടീഷൻ തന്നെ ഉണ്ടാകാം. സോ 2 and 4 ആർ ആക്ച്വലി ആൻസർ. ഇറ്റ്സ് എ മിസ്റ്റേക്ക്. Then pick out the incorrect statement with respect to the thymus gland function. What is thymus gland? Thymus gland is called as infant gland or juvenile gland. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഇൻഫാൻറ്റ് ഗ്ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ജുവനൈൽ ഗ്ലാൻഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്ലാൻഡാണ് തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ്. ഇൻഫാൻറ്റ് ഗ്ലാൻഡ് ഓർ ജുവനൈൽ ഗ്ലാൻഡ്. Thymus is also called as infant gland. This thymus. And thymus is called as throne of immunity. Thymus gland is also called as the throne of immunity. Thymus gland. Thymus gland function. This thymus gland secrete thymosin, thymopoietin, thymosin, thymopoietin, thymolin. These are the hormones secreted by thymus gland. And here main hormone is thymosin. Main hormone thymosin ആണ്. Thymosinന്റെ function, it helps in the differentiation of T lymphocytes. Helps in the differentiation of T lymphocyte. Thymosin, major one is thymosin, helps in the differentiation of T lymphocyte. T lymphocyte differentiation ആണ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ. T lymphocyte differentiate ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ the T lymphocyte differentiation produce helper T cells and cytotoxic T cells. Helper T cells and cytotoxic T cells. This helper T cells stimulate B lymphocyte for antibody mediated immunity. Helper stimulate B lymphocyte for the antibody mediated immunity.
At the same time, helper stimulates cytotoxic cell for the cell mediated immunity. Simply, this thymosin is needed for the differentiation of T lymphocyte, thereby it helps in the formation of helper. This helper is needed for the formation of antibody mediated and cell mediated immunity. Thereby this thymosin is needed for developing acquired immunity in our body. Acquired immunity, and it is the second line of defense in our body. It is the second line of defense in our body. Acquired immunity, or the second line of defense in our body, provided by this thymosin. So this is a function of thymus, and it is also a peptide hormone. Thymosin is also a peptide hormone. So here the incorrect statement with respect to thymus function. It helps in the first line of defense. Wrong. It helps in second line of defense. Differentiation of T lymphocyte is its function. Production of antibody by B lymphocyte by stimulating B lymphocyte. Development of immune system by graft rejection. This cell mediated immunity are responsible for graft rejection of transplanted organ. So here which one is answer? The answer is option 1. If alpha cells of pancreas are destroyed, the process that will be affected. Alpha cells of pancreas are destroyed. Let's see about pancreas. What is the importance of pancreas? Pancreas is called as, this pancreas is a heterocrine gland. Heterocrine or mixocrine gland. Pancreas is a heterocrine or mixocrine gland. That means it has both endocrine and exocrine cells. Endocrine cells, islets of Langerhans. Endocrine cells are islets of Langerhans, consisting alpha cells secrete glucagon, beta cells secrete insulin. Both are peptide hormone, and both of these hormones are needed for developing, regulating blood glucose level. These two hormones are needed for regulating blood glucose level. So both of these hormones regulate blood glucose level. And here glucagon is a hypoglycemic hormone. Hypoglycemic, while insulin is glucagon is hyperglycemic. Glucagon is hyperglycemic. Insulin is hypoglycemic hormone. Insulin is hypoglycemic hormone. So glucagon increases blood glucose, insulin decreases blood glucose. Then both of these cells act on hepatocytes, both of these hormone, hepatocytes and adipocyte. So they also act on hepatocyte and adipocyte. This insulin also act on hepatocytes and adipocyte. Glucagon is a catabolic hormone. Glucagon catabolic ആണ്. Insulin is a anabolic hormone. Glucagon catabolic, insulin anabolic. Glucagon function glycogenolysis. Glycogen break down ചെയ്യും. Proteolysis, lipolysis and gluconeogenesis. Glycogenolysis, proteolysis, lipolysis and gluconeogenesis. ഗ്ലൈക്കോജനെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി മാറ്റും. പ്രോട്ടിയോലൈസിസും ലിപ്പോലൈസിസും വഴി നോൺ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൽ നിന്നും ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഉണ്ടാക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്ലൂക്കോനിയോജനസിസ്. അതിലൂടെ ബ്ലഡിലെ ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ കൂട്ടും. എന്നാൽ ഇത് അനബോളിക് ഹോർമോണാണ്, തിരിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഗ്ലൈക്കോജനസിസ്, ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൈക്കോജനായി സ്റ്റോർ ചെയ്യും, സിന്തസൈസ് ചെയ്യും. പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ്, എക്സസ് ഗ്ലൂക്കോസിനെ പ്രോട്ടീനായും ലിപ്പിഡാക്കി മാറ്റും, ലിപ്പോജനസിസ്. സോ അനബോളിക് ഹോർമോൺ. This glucagon function, glucagon inhibit cellular uptake and utilization of glucose.
ബ്ലഡിൽ നിന്നും സെൽസിലേക്ക് ഗ്ലൂക്കോസിനെ അപ്ടേക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തും. ഈ ഗ്ലൂക്കോഗോൺ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ആൻറ്റഗോണിസ്റ്റിക് ആണ് ഇൻസുലിൻ. ഇറ്റ് പ്രൊമോട്ട് ദ സെല്ലുലാർ അപ്ടേക്ക് ആൻഡ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ്. സെൽസിലേക്ക് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അപ്ടേക്കിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും ഇൻസുലിൻ. സോ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. സോ ദീസ് ആർ ആൻറ്റഗോണിസ്റ്റിക്. ഇൻസുലിൻ ആൻഡ് ഗ്ലൂക്കോഗോൺ ആർ ആൻറ്റഗോണിസ്റ്റിക് ഹോർമോൺസ്. സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇത് ആൻസർ ചെയ്തു. ഇഫ് ആൽഫ സെൽസ് ഓഫ് പാൻക്രിയാസ് ആർ ഡിസ്ട്രോയ്ഡ്, alpha cells secrete glucagon, then the process that will be affected are glycogenolysis, glycogenesis, proteolysis, cytolysis. Alpha cells of pancreas destroy. The process that will be affected are, it affect both glycogenolysis and proteolysis, breakdown of glycogen and breakdown of proteolysis. Okay, so answer option 1, the most probable answer is here 1. Then name a peptide hormone that act mainly on hepatocyte, adipocyte and enhance the cellular uptake and utilization of glucose. See, insulin is a peptide hormone. അത് എവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു? ആക്ട് ഓൺ ഹെപ്പാറ്റോസൈറ്റ് ആൻഡ് അഡിപ്പോസൈറ്റ് ആസ് ലൈക്ക് ഗ്ലൂക്കോൺ. ദേ ആൾസോ ആക്ട് ഓൺ ഹെപ്പാറ്റോസൈറ്റ് ആൻഡ് അഡിപ്പോസൈറ്റ്. അവരും ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ഹെപ്പാറ്റോസൈറ്റിലും അഡിപ്പോസൈറ്റിലും. എന്താ ചെയ്യുക? ഇൻക്രീസസ് ദ സെല്ലുലാർ അപ്ടേക്ക് ആൻഡ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ്, thereby reduces the blood glucose. അതിലൂടെ ബ്ലഡിലെ ഗ്ലൂക്കോസ് കുറയ്ക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് ഇൻസുലിൻ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പെപ്റ്റൈഡ് ഹോർമോൺ. അപ്പോൾ അതാരാണ്? നെയിം എ പെപ്റ്റൈഡ് ഹോർമോൺ ദാറ്റ് ആക്ട് ഓൺ മെയിൻലി ആൻഡ് ഹെപ്പാറ്റോസൈറ്റ് ആൻഡ് അഡിപ്പോസൈറ്റ് ആൻഡ് എൻഹാൻസസ് ദ സെല്ലുലാർ അപ്ടേക്ക് ആൻഡ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ്. വിച്ച് ഹോർമോൺ? Insulin. So answer is option 2. In which of the following disorder there is a fall in sodium and rise in potassium in the plasma? Next question. In which of the following disorder there is a fall in sodium and rise in potassium in plasma? നമുക്കറിയാം adrenal gland. Adrenal cortex have 3 layers. Zona glomerulosa, then zona fasciculata and zona reticularis. These are the 3 layers of adrenal cortex. The zona glomerulosa secrete aldosterone. Zona reticularis secrete cortisol. Sorry, zona fasciculata. Zona reticularis secrete sexocorticoids. These are the hormones. And here the hyposecretion, name the peptide hormone, sorry, which of the following disorder that fall in sodium and rise in potassium in plasma? Fall in sodium and rise in potassium. Fall in sodium and rise in potassium means we know aldosterone and cortisol. Both of these hormones are needed for the reabsorption of sodium from renal tubule to blood. Sodium are reabsorbed from renal tubule to blood by the hormone aldosterone and cortisol. Thereby aldosterone and cortisol needed for, these hormones are needed for increasing blood sodium level. And these 2 hormones, one more function, they promote the secretion of potassium from blood to kidney. So this aldosterone and which hormone? Cortisol. These 2 hormones have the same function. 2 hormone ചെയ്യും. സോഡിയത്തെ ബ്ലഡിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യും, പൊട്ടാസ്യം ബ്ലഡിൽ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ഹോർമോൺ അങ്ങ് ഹൈപ്പോ ആയാലോ, ഈ ഹോർമോൺ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലഡിലേക്ക് സോഡിയം കിട്ടില്ല, സോഡിയത്തിൻ്റെ ലെവൽ കുറയും, പൊട്ടാഷ്യം ലെവൽ കൂടും. This condition is called as Addison's disease. Okay, so this disease is called as Addison's disease. Okay, then which of the following is an incorrect statement regarding estrogen function? Which of the following is incorrect regarding estrogen function in the body? Let's see. See here. Growth and activities of female sex, reproductive sex organ. Estrogen is secreted by the follicular cells as well as corpus luteum. Follicular cells and corpus luteum secrete. അതിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫീമെയിൽ സെക്കൻഡറി സെക്സ് ഓർഗൻ,
All the sex organs in female reproductive system development is under the stimulation of this hormone estrogen. So estrogen is needed for the development of female secondary sex organs, all female sex organs. Then development of ovarian follicle and corpus luteum. Development of ovarian follicle and corpus luteum, not a function. Regulate female libido. Libido means sexual behavior. So yes, estrogen is needed for developing the female sexual behavior or libido. Then development of endometrium. Endometrium development required estrogen. Estrogen deficient ആണെങ്കിൽ endometrium ഉണ്ടാകില്ല. endometrium ഉണ്ടാണെങ്കിൽ estrogen കൂടിയേ തീരും. സോ ഇവിടെ ആൻസർ എന്താണ്? ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ovarian follicle. അതാരുടെ ഫംഗ്ഷനാണ്? FSH ആൻഡ് LH നീഡഡ് ഫോർ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ovarian follicle. പിറ്റ്യൂട്ടറി ഹോർമോൺസ് ആയിട്ടുള്ള FSHും LHും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഫോളിക്കിൾസ് ഡെവലപ്പ് ആവൂ. ആൻഡ് LH ഈസ് നീഡഡ് ഫോർ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം. കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ഫോം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ LH ആണ്. That is luteinization. Luteinization means formation of corpus luteum. Corpus luteum form ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ LH ആണ്. So LH is called as luteinizing hormone. അപ്പോൾ ആൻസർ ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ 2. Which of the following is not a second messenger? ഇതിൽ സെക്കൻഡ് മെസ്സഞ്ചർ അല്ലാത്ത ഏത്? നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കുറേ സെക്കൻഡ് മെസ്സഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. സെക്കൻഡ് മെസ്സഞ്ചേഴ്സിന് എക്സാമ്പിളാണ് സൈക്ലിക് അഡിനോസിൻ മോണോഫോസ്ഫേറ്റ്, കാൽഷ്യം അയോൺ ഒരു സെക്കൻഡ് മെസ്സഞ്ചറാണ്. ഇനോസിറ്റോൾ ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ്, IP3, inositol triphosphate or IP3, diacyl glycerol, DAG. These are second messengers. So which of the following is not a second messenger? Cyclic AMP is a second messenger. IP3, inositol triphosphate is a second messenger. DAG, diacyl glycerol is also a second messenger. So none of this. ഇതിലൊന്നും അല്ല. ഇതെല്ലാം സെക്കൻഡ് മെസ്സഞ്ചേഴ്സ് ആണ്. സോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 4. വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പെയർ ഓഫ് ക്രോമോസോമിൻ ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ദോസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഈസിലി പാസ് ത്രൂ ദ സെൽ മെംബ്രെയിൻ ഓഫ് ദ ടാർഗറ്റ് ആൻഡ് മോഡിഫൈ ജീൻ ആക്ഷൻ? സി, നമുക്ക് ഇത് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ദർ ആർ 2 ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹോർമോൺസ് ഇൻ അവർ ബോഡി. സോറി, ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹോർമോൺസ് പഠിക്കണം. ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹോർമോൺസ് ഇൻ അവർ ബോഡി. നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹോർമോൺസ് എടുത്താൽ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഈസ് അമൈൻ. The hormones which are the derivatives of amino acids are amine. Amino acid derived hormones ആണ് amines എന്ന് പറയുക. Amines എക്സാമ്പിൾ ആണ് അയഡോതൈറോണിൻ, T3 and T4, അയഡോതൈറോണിൻ. Then മറ്റു എക്സാമ്പിൾ ആണ് catechol amines. Catechol amines means adrenaline and noradrenaline. Adrenaline and noradrenaline are catecholamines. So ഇവരെല്ലാം amine കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ്. Next, steroids. Steroid means the cholesterol derived hormone, the hormones which are derived from cholesterol. Steroid hormones in example ആണ് cortisol, then aldosterone, estrogen, progesterone and androgen. These are steroid hormone. All other നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഹോർമോൺസും പെപ്റ്റൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ ഹോർമോൺ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ്. പെപ്റ്റൈഡ് ഓർ പ്രോട്ടീൻ, ഓൾ അതേഴ്സ് ആർ പെപ്റ്റൈഡ് ഓർ പ്രോട്ടീൻ ഹോർമോൺ. നിങ്ങൾ കുറച്ചുള്ളത് അങ്ങ് പഠിച്ചു നോക്കി, ഇത് വളരെ കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ. ഏതാ? അമൈനും സ്റ്റീറോയിഡും. അത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്താൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം പെപ്റ്റൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ ഹോർമോൺസ്. ഇത്രയും ഹോർമോൺസ് എടുത്താൽ ഇതിൽ ദിസ് അയഡോതൈറോണിൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റീറോയിഡ് അവർ മാത്രം. അയഡോതൈറോണിൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റീറോയിഡ്സ് ആർ ലിപ്പിഡ് സോലുബിൾ. ലിപ്പിഡ് സോലുബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹോർമോണാണ് അയഡോതൈറോണിൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റീറോയിഡ്. ഇതിപ്പോൾ ഒരു സെല്ലിൽ DNA കാണുന്ന ന്യൂക്ലിയസ് സെൽ. ഈ DNA ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ജീനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഹോർമോണിൻ്റെ ആക്ഷൻ നടക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുക. ബട്ട് ഹിയർ ദീസ് ഹോർമോൺസ് ലൈക്ക് അയഡോതൈറോണിൻ ആൻഡ് സ്റ്റിറോയിഡ് ഹോർമോൺ, അയഡോതൈറോണിനും സ്റ്റിറോയിഡ്സും ദേ ആർ ലിപ്പിഡ് സൊലുബിൾ. സോ ദേ കാൻ ഈസിലി എൻ്റർ ഇൻസൈഡ് ദ സെൽ ത്രൂ ദ ലിപ്പിഡ് ബൈലെയർ. അവർക്ക് സെല്ലിനകത്തേക്ക് ഈസിലി കടന്നു പോകാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ റിസപ്റ്റർ കാണുന്ന സെല്ലിനുള്ളിൽ ന്യൂക്ലിയസിനകത്താണ് റിസപ്റ്റർ കാണുന്നത്.
സെല്ലിനകത്ത് ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിലാണ് റിസപ്റ്റർ കാണുക. സോ അപ്പോൾ ഹോർമോൺ എന്ത് ചെയ്യും? ദേ ക്യാൻ ഈസിലി എൻ്റർ ഇൻസൈഡ് ദ സെൽ ആൻഡ് ബൈൻഡ് വിത്ത് റിസപ്റ്റേഴ്സ്. റിസപ്റ്ററിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഹോർമോൺ റിസപ്റ്റർ കോംപ്ലക്സ്. ദിസ് ഹോർമോൺ റിസപ്റ്റർ കോംപ്ലക്സ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് എ ജീൻ. അതൊരു ജീനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും. ജീൻ എന്ത് ചെയ്യും? കോപ്പിങ് ദർ ഇൻഫർമേഷൻ ടു ആൻ mRNA. mRNAയിലേക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കോപ്പി ചെയ്യും. mRNA റൈബോസോമിൽ പാസ് ചെയ്യും, പ്രോട്ടീൻ സിന്തസൈസ് ചെയ്യും. ഈ പ്രോട്ടീനാണ് ആ ഹോർമോണിൻ്റെ ആക്ഷൻ കാണിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ജീൻ റെഗുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻ നടത്തുന്ന ഹോർമോൺസ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്: വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പെയർ ഓഫ് ഹോർമോൺ ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ദോസ് ഈസിലി പാസ് ത്രൂ ദ സെൽ മെംബ്രെയിൻ ഓഫ് ദ ടാർഗറ്റ് ആൻഡ് മോഡിഫൈ ജീൻ ആക്ഷൻ? നിങ്ങൾ ഒറ്റ കാര്യം ഓർത്താൽ മതി, ഐഡോതൈറോണിനും സ്റ്റിറോയിഡും. ആ രണ്ട് മാത്രം ഓർക്കുക. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐഡോതൈറോണിനും സ്റ്റിറോയിഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആർ ലിപ്പിഡ് സൊലുബിൾ, സോ ദേ ക്യാൻ ഈസിലി എൻ്റർ ഇൻസൈഡ് ദ സെൽ. അതുകൊണ്ട് അവർ റിസപ്റ്റർ സെല്ലിനുള്ളിലാണ് അവർ നേരിട്ട് പോയി ജീനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും, ജീൻ റെഗുലേഷൻ നടത്തും. സൊമാറ്റോസ്റ്റാറ്റിൻ ആൻഡ് ഓക്സിറ്റോസിൻ. ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ടോ സൊമാറ്റോസ്റ്റാറ്റിനും ഓക്സിറ്റോസിനും? അവരൊക്കെ പെപ്റ്റൈഡ് ഹോർമോണിൽ വരുന്നതാണ്. കോർട്ടിസോൾ ആൻഡ് ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ. കോർട്ടിസോളും ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോണും സ്റ്റിറോയിഡല്ലേ, സോ അവർക്ക് സെല്ലിനുള്ളിൽ കയറാൻ പറ്റും, അവർക്ക് ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻ നടത്താൻ പറ്റും. സോ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 2. ബാക്കിയൊന്നിനും പറ്റില്ല. തൈറോക്സിന് പറ്റും, ബട്ട് എരിത്രോപോയിറ്റിന് പറ്റില്ല. എപ്പിനെഫ്രിൻ പറ്റില്ല, ഈസ്ട്രോജന് പറ്റും. സോ രണ്ടും പറ്റുന്ന ഏതാണ്? ഹോർമോൺസിൽ 2 ആണ്, കോർട്ടിസോൾ ആൻഡ് ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ആൻറ്റഗോണിസം? ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലാത്ത, ആൻറ്റഗോണിസം കാണിക്കാത്തതിന് എക്സാമ്പിൾ പറയാനാണ്. ഇതിൽ ആൻറ്റഗോണിസ്റ്റിക് അല്ലാത്തത് ഇൻസുലിൻ ആൻഡ് ഗ്ലൂക്കഗോൺ. ഇൻസുലിൻ ഈസ് ആൻറ്റഗോണിസ്റ്റിക് ടു ഗ്ലൂക്കഗോൺ. എപ്പോഴും ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലൂക്കോണിന് ഓപ്പോസിറ്റാണ്. അവർ രണ്ടും ആൻറ്റഗോണിസ്റ്റിക് ഇഫക്റ്റാണ്, ഓപ്പോസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇൻസുലിനും ഗ്ലൂക്കഗോണും. PTH ആൻഡ് കാൽസിറ്റോണിൻ. PTH എന്താ ചെയ്യുക? ബ്ലഡിലെ കാൽഷ്യം കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ കാൽസിറ്റോണിൻ ബ്ലഡിലെ കാൽഷ്യം കുറയ്ക്കും, ഓപ്പോസിറ്റാണ്. നോർ അഡ്രിനാലിൻ, അഡ്രിനാലിൻ, ദേ ആർ നോട്ട് ആൻറ്റഗോണിസ്റ്റിക് ടു ഈച്ച് അതർ. അഡ്രിനാലിൻ ആൻഡ് നോർ അഡ്രിനാലിൻ ആരാണ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുക? ദിസ് അഡ്രിനാലിൻ ആൻഡ് നോർ അഡ്രിനാലിൻ സെക്രീറ്റഡ് ബൈ ദ അഡ്രീനൽ മെഡുല. അഡ്രീനൽ മെഡുല സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണാണ് അഡ്രിനാലിൻ ആൻഡ് നോർ അഡ്രിനാലിൻ, സെക്രീറ്റഡ് ബൈ അഡ്രീനൽ മെഡുല ബൈ ദ പാരാഫിൻ. By the paraffin cells of adrenal medulla. These are the modified sympathetic neurons. സിമ്പത്തറ്റിക് ന്യൂറോൺസ് മോഡിഫൈ ചെയ്ത സെല്ലുകളാണ് പാരാഫിൻ സെൽസ്. ഈ പാരാഫിൻ സെൽസുകൾ ആണ് ഇവിടെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അഡ്രീനൽ മെഡുലയിലുള്ള ഹോർമോണുകളെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആർ അഡ്രീനാലിൻ ആൻഡ് നോർ adrenaline. These two hormones are not antagonistic to each other. അത് ആൻറ്റഗോണിസ്റ്റിക് അല്ല, ബട്ട് ദേ ആർ ആൻറ്റഗോണിസ്റ്റിക് ടു പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് ന്യൂറൽ സിസ്റ്റം ഇൻ അവർ ബോഡി. നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് ന്യൂറൽ സിസ്റ്റത്തിന് ആൻറ്റഗോണിസ്റ്റിക്കും സിമ്പത്തറ്റിക്കിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഹോർമോണാണ് അഡ്രിനാലിൻ ആൻഡ് നോർ അഡ്രിനാലിൻ. ദേ ആർ ആൻറ്റഗോണിസ്റ്റിക്. അതായത് എന്തിന് ആൻറ്റഗോണിസ്റ്റിക് അല്ല? പരസ്പരം ആൻറ്റഗോണിസ്റ്റിക് അല്ല, ബട്ട് ദേ ആർ ആൻറ്റഗോണിസ്റ്റിക് ടു പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് ന്യൂറൽ സിസ്റ്റം. And they are called as emergency hormone. They prepare the body to face an emergency situation. Emergency situation നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ പൈലോ ഇറക്ഷൻ, രൂപം പൊങ്ങുക, അപ്പോൾ പൈലോ ഇറക്ഷൻ, പീപ്പിളറി ഡയലേഷൻ, ഇൻക്രീസസ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ്, ഇൻക്രീസസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് സെറ്റിംഗ്, ദെൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാർഡിയാക് ആക്ടിവിറ്റിയൊക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണാണ്. ഓക്കെ, ദ ഫ്ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഫൈറ്റ് ഹോർമോൺ. സോ ദേ ആർ നോട്ട് ആൻറ്റഗോണിസ്റ്റിക്. ദെൻ ഗ്യാസ്ട്രിൻ ആൻഡ് എൻഡറോഗ്യാസ്ട്രിൻ. ഗ്യാസ്ട്രിനും എൻഡറോഗ്യാസ്ട്രിനും ഓപ്പോസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നവരാണ്. സോ അതെന്ത് ഒരു ഓപ്ഷൻ? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 3, നോർ അഡ്രിനാൽ, ഓപ്ഷൻ 3. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. മാർക്ക് ദ ഇൻകറക്റ്റ്ലി മാച്ച്ഡ് പെയർ റിഗാർഡിംഗ് ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ദ ഗിവൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഓപ്ഷൻ. മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് സെക്രീഷൻ, ഓക്സിറ്റോസിൻ, പ്രൊജസ്ട്രോൺ ആൻഡ് പ്രൊലാക്റ്റിൻ. ഇത്ര ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഹോർമോൺ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷനെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഫസ്റ്റ് വൺ കറക്റ്റാണ്. അതിൽ ഓക്സിറ്റോസിന് ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഓക്സിറ്റോസിൻ മിൽക്ക് ഇജക്ഷനാണ് ഹെൽപ്ഫുൾ ആകുന്നത്. ദെൻ നമുക്ക് മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ ആൻസർ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ആൻറ്റി ഇൻസുലിൻ ഇഫക്റ്റ്. ഗ്ലൂക്കഗോൺ ആൻറ്റി ഇൻസുലിൻ ആണ്. അഡ്രിനാലിൻ, ഹൗ ദിസ് അഡ്രിനാലിൻ ബിക്കം ആൻറ്റി ഇൻസുലിൻ ഇഫക്റ്റ്? ഇൻസുലിൻ അനബോളിക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത്, അഡ്രിനാലിൻ കാറ്റബോളിക് ഹോർമോണാണ്. ഗ്ലൈക്കോജിനോലൈസിസ്, പ്രോട്ടിയോലൈസിസ്, ലിപ്പോലൈസിസ് ഇതിനെയൊക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് ബ്ലഡിൽ ഗ്ലൂക്കോസിനെ കൂട്ടും. ബിക്കോസ് എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് കൂടുതൽ എനർജി വേണം.
ആൻഡ് ദേ മേഡ് ദ ഗ്ലൂക്കോസ് അവൈലബിൾ ഫോർ ഇമ്മീഡിയറ്റ് എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ. അതിനുവേണ്ടി ഗ്ലൂക്കോസിനെ കൂടുതൽ ബോഡിയിൽ അവൈലബിൾ ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഈ കാറ്റബോളിക് പ്രോസസ്സ് നടത്തും. കോർട്ടിസോൾ ആൾസോ കൺട്രോൾ ദീസ് കാറ്റബോളിക് പ്രോസസ്. ഇൻസുലിൻ അനബോളിക് ആണെങ്കിൽ കോർട്ടിസോളും ഇതേ കാറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം ആൻറ്റി ഇൻസുലിൻ ഇഫക്റ്റ് ആണ്. ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഇൻക്രീസിങ് ഇഫക്റ്റ്. ADH ഇൻക്രീസസ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ. നോറെപ്പിനെഫ്രിൻ ആൻഡ് എപ്പിനെഫ്രിൻ രണ്ടും ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂട്ടും. ബട്ട് ANF ഹാർട്ട് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ നമ്മൾ എക്സ്ക്രീഷനിൽ പഠിച്ചാണ്. ANF സെക്രീറ്റഡ് ബൈ ഏട്രിയം ഓഫ് ഹാർട്ട് ഈസ് എ വാസോ ഡയലേറ്റർ. ബ്ലഡ് വെസൽസിനെ ഡയലേറ്റ് ചെയ്യും. ദെയർബൈ ഡിക്രീസസ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ. ബ്ലഡ് പ്രഷർ കുറയ്ക്കുന്ന ഹോർമോണാണ്. ഓക്കെ. എറിത്രോപോയ്സിസ്. കോർട്ടിസോൾ എറിത്രോപോയ്സിസ് ഉണ്ട്. എറിത്രോപോയിറ്റിന് ആ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. തൈറോക്സിനും എറിത്രോപോയ്സിസ്, അതായത് RBC പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതിൽ മിസ്മാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ 3. ഓക്കെ. ഫൈൻഡ് ദ കറക്റ്റ് മാച്ച് റിഗാർഡിംഗ് ഹോർമോൺസ് ആൻഡ് ദെയർ സോഴ്സ്. ഹോർമോൺസിനും അതിൻ്റെ സോഴ്സിനും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാച്ചിങ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. കോർട്ടിസോൾ സോണ ഗ്ലോമറുലസ് ഓഫ് അഡ്രീനൽ കോർട്ടെക്സ്. കോർട്ടിസോളിനെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോട്ട് ബൈ ദ സോണ ഗ്ലോമറുലോസ. കോർട്ടിസോളിനെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോണ ഫാസിക്കുലേറ്റ് ഓഫ് അഡ്രീനൽ കോർട്ടെക്സ് ആണ്, നോട്ട് ബൈ സോണ ഗ്ലോമറുലോസ. അപ്പോൾ അത് റോങ് ആണ്. മെലറ്റോണിൻ ബൈ തൈറോയ്ഡ് ഈസ് റോങ്. മെലറ്റോണിൻ ഈസ് സെക്രീറ്റഡ് ബൈ പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ്. പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ്, പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പോതലാമസിന് ഡോർസൽ സൈഡിൽ കാണുന്ന എപ്പിഫൈസിസ് എന്ന പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണാണ് മെലറ്റോണിൻ, നോട്ട് ബൈ തൈറോയ്ഡ്. MSH പാർസ് ഇന്റർമീഡിയ. യെസ്, പാർസ് ഇന്റർമീഡിയ സെക്രീറ്റ് MSH, മെലാനോസൈറ്റ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ. TCT പാർസ് ഡോർസാലിസ് സ്ട്രോങ് ആണ്. PCT സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് TCT തൈറോ കാൽസിറ്റോൺ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തൈറോയ്ഡ് ഗ്ലാൻഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ 3 ആണ്, MSH പാർസ് ഇന്റർമീഡിയ. Catecholamines normally induce. What is catecholamines? The catechol and the dihydroxyphenol combined with the amino acid tyrosine form the hormone catecholamines, adrenaline and noradrenaline. Adrenaline noradrenaline ആണ് catecholamines എന്നറിയപ്പെടുക. Alertness, they are emergency hormone, increases alertness in body. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ alertness increase ചെയ്യും. Excessive urination, decreased heart rate, intensive salivation. സോ ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ്? ബാക്കിയുള്ള എല്ലാത്തിനും തടസ്സപ്പെടുത്തും എക്സെപ്റ്റ് 1. അലർട്ട്നെസ് കൂട്ടും, ബട്ട് അത് യൂറിനേഷനെ കുറയ്ക്കും. ഡിക്രീസ്ഡ് ഹാർട്ട് ബീറ്റിനെ ഡിക്രീസ് കാറ്റക്കോളമൈൻ എന്താ ചെയ്യുക? ഡിക്രീസ്ഡ് ഹാർട്ട് റേറ്റിനെ അല്ല, ഇൻക്രീസ്ഡ് ഹാർട്ട് റേറ്റിനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻറ്റൻസീവ് സലവേഷൻ അല്ല, സലവേഷൻ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇപ്പോൾ എന്താണ്? കാറ്റക്കോളമൈൻ ഇൻക്രീസസ് അലർട്ട്നെസ്. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് വരുന്നത്. ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം ഇൻ അഡൽട്ട് and hyperparathyroidism will respectively leads to. Hypothyroidism, adultiൽ hypothyroidism ഉണ്ടാകുന്ന കണ്ടീഷനാണ് മിക്സോഡിമ. Hyperparathyroidism will leads to. നോക്കാം, hypothyroidism, മിക്സോഡിമ, then ഓസ്റ്റിക് സിസ്റ്റിക് ഫൈബ്രോസിസ് മീൻസ് hyperparathyroidism. പാരാതെർമോൺ കുറയുന്നതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഹൈപ്പർ ആവുന്നത്, അതായത് ബോണിലേക്ക് കൂടുതൽ ബോൺ മാസ് കൂടും. ബോണിൻ്റെ മാസ് കൂടുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഓസ്റ്റൈറ്റിസ് ഫൈബ്രോസ സിസ്റ്റിക്ക എന്ന് പറയുന്നത്. ബോൺ മാസ് കൂടും പാരാതൈറോയ്ഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ ലെവൽ കൂടുമ്പോഴേക്കും. അതായത് അതിൽ നിന്ന് മാക്സിമം ഡീമിനറലൈസേഷൻ നടക്കുന്നതിൻ്റെ റിസൾട്ടായി. സോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 3. Identify the gland that is ectodermal origin. One is pituitary gland. Pituitary gland is ectodermal origin. Ectodermal origin ആണ്. 2 pineal gland, അതും ectodermal origin ആണ്. 3 thyroid, endodermal gland ആണ്. തൈറോയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് endodermal gland ആണ്. 4 parathyroid, it is also endodermal gland. endoderm എന്ന ജേം ലെയറിൽ നിന്നാണ് പാരാതൈറോയ്ഡ് ഗ്ലാൻഡും ഉണ്ടാകുക. 5 thymus, thymus is endodermal gland ആണ്. Then 6 pancreas, endodermal. 7 adrenal gland. Adrenal gland എടുക്കുമ്പോൾ adrenal cortex is mesodermal origin. Adrenal cortex is mesodermal. Adrenal medulla is ectodermal. So adrenal gland is a ectomesodermal gland. Ectodermal നിന്നും mesodermal നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന gland ആണ് adrenal gland. 7. കാരണം അതിൻ്റെ കോർട്ടെക്സ് മീസോഡെർമൽ നിന്നും മെഡുല എക്ടോഡെർമൽ നിന്നും. 8 ഓവറിയാണ് മീസോഡെർമൽ ഒറിജിൻ. 9 ടെസ്റ്റിസ് ആണ് മീസോഡെർമൽ ഒറിജിൻ.
ക്വസ്റ്റൻ ഇതാണ്, ഐഡന്റിഫൈ ദ ഗ്ലാൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എക്ടോമീസോഡെർമൽ ഒറിജിൻ. എക്ടോഡെർമൽ മീസോഡെർമൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഗ്ലാൻഡ് ഏതാണ്? ദ ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ 4, 7 ഉള്ളി. ഇതിൽ 7 മാത്രമാണ് എക്ടോഡെർമൽ മീസോഡെർമൽ ഡെവലപ്പായി വന്നിരിക്കുന്നത്. ദെൻ ഐഡന്റിഫൈ ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റിഗാർഡിംഗ് കെമിക്കൽ നേച്ചർ ഓഫ് ഹോർമോൺ. Iodothyronins are produced from our smallest endocrine gland. Wrong. Iodothyronin largest endocrine gland ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Peptide hormones are produced by adrenal cortex and gonads. അവർ രണ്ടും സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റിറോയിഡ് ഹോർമോണിനെയാണ്. Catecholamines are produced by adrenal cortex. No, catecholamine സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന adrenal medulla. Tropic hormones are mainly protein. എല്ലാ ട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺ പ്രോട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ പെപ്റ്റൈഡ് ഹോർമോൺ ആണ്. സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് വരും? 4 വരും. Which of the following is not associated with the testosterone? Testosterone function allathathu. It helps in the growth and development of accessory sex organ. Yes, function aanu. It productions stimulated by the release of interstitial cell stimulating hormone. ICSH aanu Leydig cell ne stimulate ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോഴാണ് Leydig cell androgen secrete ചെയ്യുന്നത്. കറക്റ്റ് ആണ്. Promote the descent of testis into scrotum. Embryonic stage ഉണ്ടാകുന്ന ടെസ്റ്റിസ് സ്ക്രോട്ടത്തിലേക്ക് ഡിസെൻഡ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഈ ഹോർമോണാണ്. Produce catabolic effect on protein carbohydrate metabolism. Not catabolic effect, it produce anabolic effect. Anabolic effect produce ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ സോ അപ്പോൾ ആൻസർ ഏതാ വരിക? ഓപ്ഷൻ 4. An adenohypophysis hormone which is regulated by feedback mechanism. Adenohypophysis secreted TSH, cortisone, calcitonin, oxytocin. ഇതിൽ അഡിനോഹൈപ്പോഫൈസിസിന്റെ ഹോർമോൺ ഏതാണ്? TSH. സോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 1. Which of the following hormone is wrongly matched with its deficiency disease? Testosterone, eunuchoidism. ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോണിലാകുമ്പോഴാണ് ഫെമിനിൻ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാകുന്ന കണ്ടീഷൻ യൂനക്കോയിഡിസം. ADH, ഡ്രിങ്കേഴ്സ് ഡിസീസ്. ADH ഡെഫിഷ്യൻസി ആണ്. ഡയബറ്റീസ് ഇൻസിപ്പിഡസ്, ഡ്രിങ്കേഴ്സ് ഡിസീസ്. Aldosterone, cretinism. Wrong. Thyroxine, myxedema. True. സോ ആൻസർ ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ 3, ആൽഡോസ്റ്റിറോൺ ആൻഡ് ക്രെറ്റനിസം. അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ കെമിക്കൽ കോർഡിനേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ.